वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं परमात्मा अगे अरदास करदा कि तुसीं सारे चढ़दी कला च रहो जी। महाराज सानू दिन दुगनी ते रात चौगुनी तरक्की बख्शे जी, ते सब नूं दे रोगता बख्शे जी, ते सारे अपनी जिंदगी च आनंद माणो जी। अज ला रहा हैं जी मैं मक्की नूं पानी। वैसे मक्की नूं पानी की गल चलदी है जी, कहंदे पानी इहनूं बहुत घट लगना चाहिए तां वधिया हुंदी है। पर हुण थल्ले जे धरती किन्नी निगाह मारो धुप्प इन्नी कि तेज है भी धरती हुई भी चिट्टी। दोपहर नूं मक्की ऐ कंबल आ जाती है, गर्मी मैनू भी देखो आउण लग गई है। टाइम किन्ना को होया 9:30 पौने 10 होया जी सवेर दे। इन्नी धुप्प तेज होगी। धुप्पां दे कारण ही ऐतकी कणकां नूं भी इफैक्ट होया जी। इक्को लहत मौसम चेंज हो गया भी। बस कल ठंड सी, उस तो अगले दिन ऐसी धुप्प चमकी भी पुछो ही कुछ ना। ਜਿਹੜੇ दाने नरम गर्म सी, कुछ दुध पै रहा सी, बस उत्थे ही सुकाते उन्हें धुप्प ने। कुछ पानिया की मार कणकां नूं, बस ये गल्लां करके कणकां भी डाउन रह गईयां। हुण तां जी पानी लाउणा भी सौखा ही काम हो गया। अज तो 10 साल पहला 15 या 20 साल पहला जे पिछे चल जावां मैं, तां जे किते असीं आह खेत नूं पानी लाउणा हुंदा सी, पहला तो हुण इहदा कैमरा घुमना नहीं है चलते वो तुहानूं मैं दिखाउणा भी। 1 मिनट आ हैगी जी पाइपलाइन। इत्थे तो घट्टो घट्ट भी 2.5 किलियां की लाम पर वो साडी मोटर है जी। ये 2.5 किलियां की लाम की पहला तो 2 दिन साडे खाल खुरचण च लंघ जाते थे। मत बजनी सवेरे साजरे उठ के आ जाना पापा जी ने नाल, असी भी हौली हौली ढिचक करदे ने 2 किलियां की खाल खुरच के फिर किले की आ भी खुरचनी इधर नूं जिहड़ी आ पाई हुई, तां जाके 30 दिन आ खेत च पानी पैंदा हुंदा सी। हुण आ पाइपलाइन पै गई जी। मैं मोटर पर ते बटन दबो, बटन दबदी सार हो रहा पानी। बस खाल दे विच भी थोड़ी थोड़ी हत्थ फेरी जी करके पानी खेत दे विच। कहण दा भाव भी ये पाइपलाइनां नाल तां जिंदगी होगी बहुत सुखाली, पर असी पैरा भार बहना गए भुल। हुण तां चलो बहने आ, वो सारिਆਂ नूं पता भी 2 मिनट 4 मिनट सारे ही बहंदे होणे आ। कई स्टैंडिंग सीटां ते बह लैंदे आ, कई दूसरियां सीटां ते जानी बहंदे है। वो भी बहने औखे होया पिया हुण सारिਆਂ नूं। जिहड़ा 5-7 मिनट 10 मिनट आपां ने बहना उत्थे पैरां भार, होर काम तो रही नहीं कोई पैरां भार बह के वाला। बरसीन वड्ढण वाले वो दात आ गए, आ मक्की वड्ढण वालियां वो मशीनां आ गईयां। मशीनां भी क्या भईयां ते बढ़ा ले। हुण जे तां आप वड्ढणी है समझ लो तो 2 भरियां नाल डंगरां दा सर जांदा। किन्ने क डंगर आ साडे? 2 या 4 डंगर आ सारे। वो वड्ढ के ले जांदे, 10 मिनट का काम है सारा वो। चलो ये तो हुण जिंदगी की नाम गाड़ी इदां ही चली जानी। मक्की महाराज की दया नाल सोहनी खड़ी आ। इत्थे ना गल सही है भी इत्थे आ एरिए दे विच पानी खड़िया ज़्यादा, ये मक्की गई दब। तो आ जगह जिहड़ी ये हैगी आ उच्ची थोड़ी जी, उरे पानी चढ़दा आउंदा जरूर है, जनी चढ़ के उतर जांदा नाल दी नाल, खड़दा नहीं पानी। ये मक्की मेरे गोड्या आसान है। आ गोडे के बराबर, गोड्यां ते भी मैं कहना पट्ट के बराबर ही आ गई ये। इन्ना फर्क हैगा पानी का। जिन्नी क जगह उच्ची है ना, ऐन मक्की दिखती है पूरी खड़ी भी, विचाले विचाले भी 1 फांट आ उच्ची जी जा रही है, ऐन आ सिरे तक ये लगे दिखती है। आ जगह दे विच पानी खड़दा भर के, ये बेचारी हजे गिठ के दी हुई है, पर विच दूआ कख कुख जा भी हो गया। चल आपां तां डंगरां नूं पाउणी किहड़े पकाऊ है जी, नहीं बहुत है भी उन्हां दी चारा पूरा हो जाए बेचारियां दा, जिहड़े बन्ने हुए 4 पशु। फिर आ जाओ मूंगी पर, वाले खेत च पहुँच गया जी। इधरली साइड हैगी अपनी माँ, सॉरी इधरली साइड माँ है, तो दूसरी साइड हैगी है मूंगी। 2 साल पहला भी 1 बार असी बीजे, 2 साल पहला सूए पर वाले खेतों के बूटियां दे विच बीजी सी जी। तो कुदरती कुछ मीह पै गए भी, वो बद के हो तो गई लक सन, पर फल नहीं पिया, वो खेत च वाहनी पै गई।
ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਰ ਫਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਘਰ ਜੋਗੀ ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੂੰਗੀ ਔਰ ਮਸਰੀ। ਹੁਣ ਜੰਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਫਲ। ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਤਲਾ ਹੈ, ਡਾਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸੋਕੇ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਫਲ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਜੀਰੀ ਬੀਜ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਗੋਭੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਂਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਤਾਊ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਰਚਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਦਾਲਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਸਮਝ ਲਓ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਮਿਹਨਤ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਦਣ ਮਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਈਆ ਇੱਕ ਘਟ ਗਿਆ। ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਵੀ ਆ ਨਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਮੂੰਗੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਮੂੰਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਮੂੰਗੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਮਾਂਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਮਾਂਹ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਜੀ। ਆਹ ਉਰੇ ਉਹੀ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਆ ਰਹੇ ਬੂਝੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੂੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਮੂੰਗੀ, ਐਨ ਲੱਗ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬੂਝੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜਿਆ, ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬੀਜੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਰੀਕ ਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੂਝੇ ਦੂਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਵੀ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੀਜ, ਕਿਆ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਨੇ ਪਾਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਜੰਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾ ਲਵਾਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਸਪਰੇਅ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੇ ਪਰ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਕਰਤੀ ਤੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਹ ਤਾਂ ਸੜਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਸੜ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਫਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵਾਢਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਰਸੂਨ ਹੈਗੇ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੱਖ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਵੇਚ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2 ਡੰਗਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 1 ਬਿੱਗਾ ਖਾ ਲੂੰਗੇ, 1.5 ਬਿੱਗਾ ਖਾ ਲੂੰਗੇ, ਬਾਕੀ 1.5 ਬਿੱਗਾ ਥਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਆ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੱਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਮਰੀਆਂ ਜੀ, ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵਢਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਹੇ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਲਈ। ਹਾਂ, ਮੱਕੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਰੂਟ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜੂ। 30-40 ਰੁਪਏ ਭਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਝੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਧਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਵੱਢੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਝੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਝੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਗੇ ਪਏ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਖੜੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋ, ਆਹ ਵੀ ਧਾਨਾਂ ਦੀ ਖੜਾ ਬੂਝਾ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਵੀ ਹੋਰ ਕੱਖ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ
खेती करनी है, पनीरी बीजनी है, वो दवाइयां पाओ, ये कर वो कर, उदो सवा महीने बाद लेबर लभ लाने है, पता नहीं किन्ने लीटर पानी पाउना पैना एक बूझा कायम करने वास्ते। हाँ हुण कुदरती तौर पर समझ लो भी अपने आप ही उग रहे है। टटीरी नूं पता नहीं क्या दे गया बेचारी नूं, पता नहीं ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ कुछ पर नहीं। और टोमी घूम रहा जी मਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ तंग लगी हुई करना भी तू काहते वड़ गया, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਉਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਹੋਣਾ ਆਲਣਾ ਉਲਣਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੋਮੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆ ਮੂੰਗੀ ਔਰ ਮਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੀ ਵੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ खेती ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ MSP ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ। ਪਿੱਛੇ 4 ਕੁ ਸਾਲ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਖੜੀ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ, ਫਲ ਵੀ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗਾਈ ਸਾਰਾ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਿੰਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸੀ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੇ ਬਾਣੀਏ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲਓਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਟਾਵਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਟਾਵਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਟਾਵਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜੀ ਕੁਛ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਤ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪ ਵਰਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚੱਕੋ ਜੀ ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਓ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ, ਕਦੇ 2 ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਢੋਰਾ ਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 50 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਢੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਧੱਪ ਲਵਾ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਦੜ ਦੂੜ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਸਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਣੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜੇ ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ 3 ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮਿਹਨਤ ਭਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ MSP ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੂਗੀ ਉਹ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਰ MSP ਹੈਗੀ ਆ, ਗੰਨੇ ਪਰ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਕਸ ਆ, ਕਣਕ ਪਰ ਹੈਗੀ ਫਿਕਸ, ਜੀਰੀ ਪਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਮੱਕੀ ਦੀ MSP ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਤਕੀ 1800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਮੱਕੀ ਖਾਣ ਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ।